ఓకే రండి. చదవండి సీత గారు. పాడమంటారు? చదవండి. ఓకే. శివనామ్ని విభావితే అంతరంగే మహతి జ్యోతిషి మానిని మయార్థే దురితాన్యపయాంతి దూర దూరం ముహురాయాంతి మహాంతి మంగళాని స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. हरिः ओम् शन्नो रुद्रः वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा भवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽद्यमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमाम् कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः कृतं मे गोपाय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः हृष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगं सुवर्चसम् सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिचक्षुषुश्रोत्रमदो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निर्माकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरते यस्तुपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्यामहेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रभासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा भवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं नो अभिवादय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं सन्तनोभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो हंस ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवन्नितरुणाः प्रत्यगद्धो ब्रह्मैवाहमस्मि यदीगो भगवः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च
व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमदास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमपास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तन्त्रोटकं वार्तिककारम् अन्या नमः सद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि स्मृतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सदा सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् तस्मिष्टान्तेव सद्गुरुशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितजिन्मुद्रमानन्दमूर्तिम् आत्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं ఆ? निजान्तर्गतं सारी हाँ करते మిమ్మల్ని विश्वं కాదండి, మిమ్మల్ని కాదు, చెప్పండి. विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यदा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये जगदिदं प्राज्ञविकल्पं पुनः मया कल्पितदेशकालकलनां చిత్రీకృతం चित्रचित्रीकृतम् विजृम्भयत्यपि महायोगी वयं स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थदं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात् करुणा भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रवटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादितमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तं సమస్తం जगत् జగత్ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये इदं प्राणमतीन्द्रियाण्यर्पिचलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्तजडोपमास्त्वहमुतिं भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादना तन्मात्रः कर्णोत्कसंहरणजो यो भूषु पुमान् राजस्वास्वमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभ्यज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्तमुवर्तमानमः नित्यस्तं स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजता यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया सस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राध्यात्मनवेदता स्वप्ने जागृतिवाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये दूरं मास्य निलोनलोम्बरमहन्नादो इमां शुक्कुमाः नित्याभातिसरासरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत् किञ्चन विद्युते विशतां यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मात्ममिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनाश्च श्रवणात् तदर्थमनः
జ్ఞానాక్ష సంకీర్తనా సర్వాత్మా త్వమహావిభూతి సహితం స్యాదీశ్వరత్వం స్వతః సిద్ధ్యేతత్ పునరష్టదా పరిమితం చైశ్వర్యమవ్యాహతం పఠవితపి సమీపే భూమిరాగే నిషన్నం సకలమునిజనానాం జ్ఞానదాతారమార త్రిభువన గురుమీశం దక్షిణామూర్తిదైవం జననం మరణ దుఃఖఛేదదక్షం నమామి చిత్రం వటతరోర్మూలే శిష్యా గురోస్తు మౌనం వ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తు చిన్న సంశయాః సందుష్టతర్జన్యయోగముద్రావ్యాజేన దేహినాం సత్యర్థం బ్రహ్మజీవైక్యం దర్శయన్నోవతాత్ శివः సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం మన్నాథం పరమాత్మానం ప్రణతోస్మి సదాశివం ప్రణతోస్మి సదాశివం ప్రణతోస్మి సదా శివం. గుణత్రయ విభాగ యోగం. నిన్న ఎక్కడి దాకా చూసాము? సత్వగుణం చూసాం. తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకమనామయం సుఖ సంగేన బధ్నమతి జ్ఞాన సంగేన చానక. అయిపోయింది. ఇవాళ రజో రాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణా సంగ సముద్భవం తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంగేన దేహినం. రజః రాగాత్మకం రంజనాత్ రాగః గైరికాదివత్ రాగాత్మకం విద్ధి జానీహి తృష్ణాసంగ సముద్భవం. తృష్ణా అప్రాప్తాభిలాషః ఆసంగః ప్రాప్తే విషయే మనసః ప్రీతిలక్షణః సంశ్లేషః తృష్ణాసంగయోః సముద్భవం తృష్ణాసంగ సముద్భవం తత్ నిబధ్నాతి తత్ రజః కౌంతేయ కర్మ సంగేన దృష్టాదృష్టార్థేషు కర్మసు సంజనం తత్పరతా కర్మ సంగః తేన నిబధ్నాతి రజః దేహినం. రజో రాగాత్మకం విద్ధి. రజో రాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణాసంగ సముద్భవం తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంగేన దేహినం. అసలు ఇది టేబుల్ ఫార్మాట్ లో వేసుకుంటే బాగుంటుందేమో అనిపిస్తోంది. రజోగుణము, రజోగుణాన్ని గైరికాది ధాతువులలాగా రాగాత్మకము తృష్ణాసంగ సముద్భవం. తృష్ణ అంటే ఏంటి? అప్రాప్త ప్రాప్తాభిలాష. అప్రాప్తాభిలాష, అది లేదు నాకు అది కావాలి, లేని దానికోసమని కోరిక. అసంగం, ప్రాప్త విషయమైందు మనస్సు దాని మీద లగ్నమై ఉండటం. ఇది రజోగుణ లక్షణం. ఇది ఎట్లా బంధిస్తుంది క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి అంటే కర్మ సంగముతోటి బంధిస్తుంది. కర్మ సంగముతోటి బంధిస్తుంది అని చెబుతున్నాడు. ఇప్పుడు పురుషుడు అంటే జీవుడు విషయముల యందు ఈ రజోగుణం చేత
రక్తుడవుతాడు. కనుకనే రాగము అన్నారు. రాగము అంటే ఏమిటి? ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాస్తే కామము. రాగము ఈజ్ ఈక్వల్ టు కామము, కోరిక. ఈ రాగమే స్వరూపముగా కలిగింది రజోగుణం. తృష్ణాసంగ సముద్భవం. ప్రాప్తించని దాని విషయమై విపరీతమైన అభిలాషని తృష్ణ అన్నాడు. పొందబడిన వస్తువుని రక్షించుకోవటం ఉందే, దాన్ని ఆసంగము అన్నాడు. పొందని దానికి అభిలషించటం తృష్ణ, పొందిన దానిని రక్షించుకోవటంలో కోరిక ఆసంగము. ఈ రెండు కలిపితే తృష్ణాసంగము. ఈ తృష్ణాసంగములు ఉత్పత్తి దేని వల్ల అవుతున్నాయ్యా అంటే, ఇగో నాయన ఈ రజోగుణం వల్ల అవుతున్నాయి. రజోగుణ సముద్భవం అంటే ఇది ఏం చేస్తోంది? దృష్టాదృష్టార్థములు, కనపడినది కనపడనిది, తెలిసినది తెలియనిది, వీటి యొక్క కర్మలయందు ఇదిగో ఈ కర్మని నేనే చేస్తున్నాను, ఈ కర్మఫలం నేనే అనుభవిస్తాను. ఎందుకు కర్మలు ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ? కర్మల విషయం ఎందుకు వచ్చిందండి అంటే, ప్రాప్తించిన దానికి అభిలాష పడితే ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటాడుగా, వచ్చిందాన్ని రక్షించుకోవడానికి ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉండాలిగా. కనుక ఈ కర్మలందు, ఈ కర్మల యందలు ఈ కర్మలన్నిటిని నేనే చేస్తున్నాను. ఫలితం ఎవరిది? నాదే. ఇంకెవరికి ఇస్తాను? నేను చేసి వాడికి ఎందుకు ఇస్తానండి ఫలితం అనేటటువంటి అభినివేశము, నేను చేస్తున్నాను అనేటటువంటిదే. దీన్ని అభినివేశం అంటారంటే, ఇది నేను చేస్తున్నాను, దీని ఫలం నాది, నేనే అనుభవిస్తాను అని ఆ నేను నేను అన్నదే ఇది అభినివేశం. ఇది దేహిని బంధిస్తోంది. దేహిని ఇగో ఈ కర్మ ఫలము బంధిస్తోంది. అంటే రజోగుణము ప్రవృత్తి హేతు ఏమిటయ్యా అంటే, ఈ రజోగుణం ప్రవర్తించడానికి ఎవరు హేతువు అంటే, కర్త మాత్రం కాదు, క్షేత్రజ్ఞుడు కాదు. కానీ క్షేత్రజ్ఞుడికి కర్తృత్వ అభిమానినిగా చేస్తోంది ఈ రజోగుణము. ఆ విధంగా వాడిని దేహిని బంధిస్తోంది. రజో రాగాత్మకమితి అని అందుకే చెప్పారు. రంజనాద్ రాగో గైరికాదివత్. నైనా రజోగుణము, రంజనం అంటే రంగు పీయటం అమ్మ, రాగము అనబడుతుంది. గైరికాది ధాతువుల వలె రాగాత్మక, రకరకాల కలర్స్. అప్రాప్తమైన దానిని అభిలషించటము అనేటువంటి తృష్ణ, సంప్రాప్తమైన దాన్ని మనఃప్రీతిగా దాన్ని వదిలిపెట్టకుండా ఉండటం, దాన్నే పట్టుకుని వెళ్ళటం, రక్షించుకోవటం అనేది చూసారా, ఇది ఆసంగం. ఈ రెండిటి వల్ల, ఈ రెండిటి వల్ల బద్ధుడవుతున్నాడు. కనుక ఇది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలయ్యా అని మనకి చెబుతున్నాడు ఈయన ఇక్కడ. ఓహో. ఉమ్. తమస్తు అజ్ఞానజం. తమస్తు, తమః, తమస్సు అజ్ఞానజం. తమస్త్వజ్ఞానజం విద్ధి మోహనం సర్వదేహినాం ప్రమాదాలస్య నిద్రాభిస్తన్నిబధ్నాతి భారత. తమః తృతీయః గుణః అజ్ఞానజం
అజ్ఞానాత్ జాతం అజ్ఞానజం. ఈ అజ్ఞానజం ఏమిటి చేస్తోందిట అంటే, అజ్ఞానాత్ జాతం అజ్ఞానజం విద్ధి మోహనం మోహకరం అవివేకకరం సర్వదేహినాం సర్వేషాం దేహవతాం ప్రమాద అలస నిద్రాభిః. ప్రమాదశ్చ అలసం ఆలస్యంచ నిద్రా చ ప్రమాదాలస్య నిద్రాః తాభిః తత్ తమః నిబధ్నాతి భారత. చాలా తేలిగ్గానే చెప్పాడు ఇక్కడ. తమః అజ్ఞానజం విద్ధి తమస్త్వజ్ఞానజం విద్ధి. ఇక్కడ ఈ తూను చూడండి, ఇక్కడ తమః తు తమస్త్వజ్ఞానజం అన్నాడు కదా. తమస్తు తమః తు అజ్ఞానజం అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణముల కంటే కూడా ఇది చాలా విశేషమైనదిటండి. తమో గుణము చాలా విశిష్టమైనది. ఎందుకంటే మనకు కావాల్సిన అన్ని అందులోనే దాగున్నాయి. ఎందుకంటే ఈ తమో గుణం వల్లనే మొట్టమొదటిగా వచ్చే మాయాత్మకమైన ఆవరణ శక్తి రూపము. ఆవరణ శక్తి విక్షేప శక్తి అని రెండు చెప్పుకుంటాం కదా. కనుక ఈ ఆవరణ శక్తి రూపమైన అజ్ఞానం నుంచి పుట్టినది ఏది? ఈ తమస్సు. అందుకనే మోహనం సర్వదేహినం. ఈ తమస్సు ఏం చేస్తుంది? అవివేక రూపం గనక అందరి జనాల్ని, వాడు వీడని సమస్య లేదండి, భ్రాంతిని కలగజేస్తుంది. కనుక ప్రమాదము. ప్రమాదము అంటే డేంజర్ కాదండి, అలసత్వము, బద్ధకము. ప్రమాదము, అలసత్వము, నిద్ర, వీటన్నిటికీ కూడా వీటన్నిటితోటి దేహిని అంటే క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి బంధిస్తుంది. అంటే సత్వగుణానికి ఏమిటి లక్షణం? ప్రకాశకత్వం. సరిగ్గా దాని ఎదురుది తమో గుణం. అంటే ప్రకాశ సత్వగుణానికి, సత్వగుణ కార్యమైన ప్రకాశత్వానికి విరోధి ఈ తమో గుణము. కనుక రజోగుణ కార్యాలంటే ఏం చేస్తాయి? ప్రవృత్తికి ప్రేరేపిస్తాయి. సత్వగుణమేమో ప్రకాశకత్వం, దానికి ఇది విరోధే. సరే పోనీ రజోగుణం ఏం చేస్తుందయ్యా? ప్రవృత్తి వైపు తీసుకెళ్ళి, అంటే నడిపిస్తుంది, ఏదో ఒక పని చేయడం, యాక్టివిటీ వైపు తీసుకెళ్తుంది. దానికి కూడా ఇది విరోధే. ఎందుకు? మనకి కావలసిన అన్ని సల్లక్షణాలు, బద్ధకము, నిద్ర, ఇవన్నీ కూడా ప్రసాదించేది ఈ తమో గుణ రాజము. కనుక ఏమండి, కనుక నాయన తమో గుణము యొక్క లక్షణము ఇది అని చెప్పాడు. అని చెప్పి దీని తర్వాతదైనటువంటి, ఈ తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు? ఇక్కడికి 3 గుణాల యొక్క లక్షణాలు చెప్పేశాడు. అంచేత నాలాంటి వాడు, నేను చాలా సత్వగుణ ప్రధానుండండి, నేను అసలు చాలా అసలు అని ఎన్ని స్టోరీలు చెప్పినా సరే గానీ, మాస్టర్ మీరు ఏం చేస్తుంటారు? ఏముందండి, మా ఇంట్లో వాళ్ళు పెట్టింది తింటాను, ఎప్పుడు పడుకుని రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటా అంటే నాలో కనబడే క్వాలిటీ తమో గుణం కనబడుతుంది. చెప్పుకోవడం మాత్రం సత్వగుణం అని చెప్పుకుంటా. కనుక ఇవి చూసుకోగానే మన మన యాక్టివిటీని బట్టి మనలో ఏ గుణం ప్రధానంగా ఉందో ఎక్స్రే రిపోర్ట్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడే. దీని తర్వాత చెబుతున్నాడు మళ్ళీ, పునః గుణానాం వ్యాపార సంక్షేపత ఉచ్యతే. ఈ గుణముల యొక్క వ్యాపారము, ఈ గుణముల యొక్క వ్యాపారాన్ని సంక్షేపముగా చెబుతాను అన్నాడు.
సత్వం సుఖే సంజయతి రజః కర్మణి భారత జ్ఞాన జ్ఞానమావృత్య తు తమః ప్రమాదే సంజయత్యత సంజయత్యుత. ఇక్కడ చదవాలి. సత్వం సుఖే సంజయతి సంశ్లేషయతి రజః కర్మణి హే భారత సంజయతి ఇతి వర్తతే. జ్ఞానం సత్వకృతం వివేకం ఆవృత్య ఆచ్ఛాద్యాతు తమః స్వేన ఆవరణాత్మనా ప్రమాదే సంజయతి. ప్రమాదః నామ ప్రాప్త కర్తవ్యాకరణం. ప్రాప్త కర్తవ్య అకరణం. చాలా సింపుల్ డెఫినేషన్. ప్రమాదము అంటే ఏమిటి అంటే ప్రాప్త కర్తవ్య అకరణం అంటే ఏ పని అయితే చెయ్యాలో అది చెయ్యకపోవటము. 8ంటికి పాఠం చదువుకోవాలి అంటే 7:59గా అయింది అని ఇంకాసేపు పడుకోవటము. ఇదే చాలా ఈ ఈ ఈ అధ్యాయం కొంచెం కష్టమేనండి మనకి. నిజాలు బయటపడుతూ ఉంటాయి. అవును. నువ్వేదో సత్వం అనుకుంటున్నావు, నువ్వేదో అదనుకుంటున్నావు, నీ విషయం ఇది అని చెప్పేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఒక్క ఎక్స్రే తీసిస్తున్నాడు. ఎక్స్రేనా స్కానింగ్ ఏదో అంటారు అది. నాకు బాగా వర్తిస్తుంది. నాకు అని అదే అభినివేశం అంటే ఇప్పుడే చెప్పాడు. ఎందులోనో ఎవరికి వాడికి అందరికీ వర్తిస్తుంది సార్ రమణమూర్తి గారు. ఇక్కడ వాడు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలంటే నోబడి 8 ఇక్కడ తక్కువ తినవాడు ఎవడు లేడు. అందరం దొరుకుతామండి. అనుమానమే లేదమ్మా. భానుమతి ఈ విషయం తెలిసినవాడు కాబట్టే కవి భానుమతి నోటితో చెప్పించాడు. ఏ పిచ్చి లేదనుకుంటే అది అర్థమైన పిచ్చి అంటుంది అక్కడ. ఎంత నాకు చాలా ఇష్టమైన మాట. ఏ పిచ్చి లేదనుకున్నా అనుకోండి కన్ఫర్మ్డ్ దిస్ ఈజ్ ది బెస్ట్ పిచ్చి. అట్లా నాకు ఇవేం పట్టవు, నాకు తపస్సు లేదు అనుకుంటే అయిపోయి. అదే వాడు అంటల్లోనే ఆ స్టేట్మెంట్ లోనే ఉంది, నాకు తపస్సు లేదు. కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాడు వీడు. సరే అంటే పునః గుణానాం వ్యాపార సంక్షేపత ఉచ్యతే. సంక్షిప్తంగా చెబుతున్నట్టు ఏమిటి వీటి వ్యాపారాలు అంటే వాటి పద్ధతి ఏం చేస్తుందని. సత్వం సుఖే సంజయతి. సత్వగుణం సుఖమునందు సంశ్లేషని పొందిస్తుంది. తర్వాత రజోగుణం కర్మయందు సంశ్లేషణ అంటే సంగమం అనమాట. సంశ్లేషణ సంఘం కల్పిస్తుంది. తమో గుణం అందే మన ఫ్రెండ్ తమో గుణం. ఇది జ్ఞానాన్ని కప్పిపుచ్చి చక్కగా స్వస్వరూపము కనపడనీయకుండా ఆవరణ రూపం చేత ప్రమాదం అంటే చెయ్యాల్సిన పని చెయ్యనీయకుండా కలిగిస్తుంది. ప్రమాదం అంటే ఏంటయ్యా అంటే ప్రాప్త కర్తవ్య అకరణం. ఇదండి. అంచేత ఎక్కడ ఇవి చాలా సంక్షిప్తంగా ఏవి బంధిస్తాయో చెప్పేశాడు. ఇంతకీ ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు చెప్పబడిన ఈ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి కదా, అవి చేసే పనులు ఇవి ఎప్పుడు చేస్తాయి? ఇంతకీ ఎప్పుడప్పుడు చేయాలిగా, మరి చేస్తాయనో బాగానే ఉంది. ఎప్పుడు చేస్తాయి? సుఖం అంటే ఏంటి సార్ అక్కడ? ఏదండి? సత్వం సుఖముల మీద ఆసక్తి కలిగిస్తుంది అన్నాడుగా. సుఖం అంటే సుఖము అంటే ప్రాప్తాన్ని ఆనందించడమే. మొదటి 6 పద్యంలో చెప్పాడుగా, 6 పద్యంగా శ్లోకంలో చెప్పాడుగా. ఓకే. సత్వం రజస్తమ సంభవా అయిపోయిన తర్వాత తత్ర సత్వం నిర్మలత్వ ప్రకాశకమనామయం సుఖ సంగేన బధ్నాతి. ఈ జీవుడు ఏమనుకుంటున్నాడు? ఏదైనా సరే తినాల్సింది పానీపూరి రోడ్డు మీద తింటే
ఆహా ఎంత సుఖంగా ఉంది. ఇవాళ గుడికి వెళ్దామంటే వద్దని ఇంట్లో ముసుగుదని పడుకున్నా, ఎంత సుఖంగా ఉంది. ఆహా, ఈ సుఖమునకి సుఖాలే. రాదా మరి? సుఖమును అనుభవిస్తున్న అహం సుఖీ అహం దుఃఖీ అహం కర్త, అంతే అండి. అహం ఓ, సుఖి, నేను సుఖపడుతున్నాను. నేను ఎవడి నేను వాడికి అసలు సంబంధం లేదు. చేసేవేమో ప్రకృతి, ఆయన మాయా ప్రకృతి చేస్తుంటే క్షేత్రజ్ఞుడు ఏమనుకుంటున్నాడు, ఇది నాది అనుకుని బంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటాడు. ఆ బంధం ఆ, ఏర్పరచుకోవడం ద్వారా సంఘం ఏర్పడుతోంది. ఇది సత్వగుణ లక్షణం. ఏమిటి? సుఖ సంఘము, జ్ఞాన సంఘము. రజోగుణమైన కర్మ సంఘం. ఇది నేనే చేశా, ఈ ఫలము నాదే అని. తపస్సుగా ఏమిటన్నాడు అంటే ప్రమాద ఆలస్య నిద్రాభి. పాప అక్కడ మీరు గమనించండి ఒకటి, సుఖంలో అండి సత్వగుణంలో ఏం చెప్పాడు తెలుసా అండి? సుఖ సంగేన జ్ఞాన పద్మ సంగేన అంగేన బధ్నాతి. ఎన్ని చెప్పాడండి? 2. 2. ఇటు వద్దాం, రజోగుణానికి వద్దాం. రజోగుణంలో ఏం చెప్పాడు? కర్మ సంగేన దేహిన, కర్మతో బంధించబడతాడు. ఒకటి. తమస్సు దగ్గరకు వద్దామండి. ప్రమాద అంటే చెయ్యాల్సిన పని చెయ్యకుండా ఉండటము, అలసత్వము, నిద్రాభి. 3. అది విషయం. కనుక చాలా పవర్ఫుల్ తమో గుణం. ఇంకా నయం, మన అదృష్టానికి కృష్ణుడు ఇక్కడ ప్రమాదాలస్య నిద్రాభిహి అని వదిలేశాడు. ప్రమాదాలస్య నిద్రాదిభిహి అనలేదు. రెండిటికి తేడా ఏంటి గురుగారు? ఇంకా చెప్పండి అది మీరే. వేరే వేరే లక్షణాలు కూడా. ఇంకా చాలా ఉన్నాయని. కనుక కృష్ణుడికి మనం రుణపడి ఉంటాం. మూడే చెప్పి ఆపాడు పాపం. కనుక ప్రమాద ఆలస్య నిద్రాదిభి తన్నిబధ్నాతి భారత అని మళ్ళీ ఒకసారి కన్సాలిడేషన్ చేస్తూ పునః గుణానాం వ్యాపార సంక్షేపత ఉచ్యతే అని, సత్వం సుఖే సంజయతి అంటే ఆసక్తుడయ్యేలా చేస్తుంది. సుఖం సత్వగుణము సుఖమునందు ఆసక్తుడనయ్యేటట్టుగా చేస్తుంది. సంశ్లేషయతి ఆసక్తి కలిగేలా చేస్తుంది. రజః కర్మణి కర్మలయందు రజోగుణము. తర్వాత జ్ఞానమావృత్యతు తమః ప్రమాదే సంజయ. సంజయతి ఉత తప్పకుండా మనని ఆ మోహంలో పడేస్తుంది. గురుగారు, అయిపోయింది. సత్వానికి శుద్ధ తత్వానికి డిఫరెన్స్ ఎలా తెలుసుకుంటాం? ముందు తమస్ నుంచి బయటపడదాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం బ్రాకెట్ లో ఒకటి ఏంటంటే దాన్ని ఏమంటారు, బాగా మాడుబట్టిన గిన్నెలం అండి మనం. ముందు గోకి 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 మాడు తీద్దాము, తర్వాత ఆ గిన్నె తెల్లబరచడం, బాగా తెల్లబరచడం ఆలోచిద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి, అసలు అసలు ఇది చాలా చాలా భయంకరమైన కష్టకాలమైన అధ్యాయం అండి బాబు. ఇన్నాళ్ళు మన అవును. మీద మనకి చాలా విశేషమైన నమ్మకాలు ఉన్నాయి. నేను అబ్బో నా అంత ఉత్తమే శిఖరే జాతే, నా అంత మంచివాడు ఇంకోటి లేడన్నట్టు అనుకునే వాళ్ళకి మనం ఒరిజినల్ పిక్చర్ చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ. అంతే. ఏమండి, బద్ధకం మనకి లేదా? ఉంది. ఏం మొహమాట పడకుండా ఒప్పుకోవాలంటే, ఒకటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, ఇంకెక్కడ ఒకటి చెప్తారు కదా, డాక్టర్ దగ్గరికి, లాయర్ దగ్గరికి, పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఉండాలి. అలసత్వం లేదా? ఓ బోల్డ్ ఉంది, కావలసినంత ఉంది.
నిద్ర అసలు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అది మనకి. మనకి అంటే నేను అనమాట. అక్కడ కూడా స్త్రీ నేను గారు. అట్లా ఇక్కడ ఉక్తం కార్యం కదా కుర్వంతి గుణాః. ఇంతకీ ఈ పనులు ఎప్పుడు చేస్తాయి? ఇది ఉచ్యతే. రజస్తమశ్చాభిభూయ సత్వం భవతి భారత. రజసత్వం తమశ్చైవ తమస్సత్వం రజస్తథా. ఆహా. రజస్తమః చ ఉభౌ అపి అభిభూయ సత్వం భవతి, ఉద్భవతి, వర్ధతే. యదా తదా లబ్ధాత్మకం సత్వం స్వకార్యం జ్ఞాన సుఖాది ఆరభతే. హే భారత, తథా రజో గుణః సత్వం తమః చ అపి అభిభూయ వర్ధతే. యదా తదా కర్మ తృష్ణాది స్వకార్యం ఆరభతే. తమః ఆఖ్యః గుణః సత్వం రజశ్చ ఉభావపి అభిభూయ తథైవ వర్ధతే. యదా తదా జ్ఞానావరణాది స్వకార్యం ఆరభతే. అబ్బా, ఇది మణిపూసండి అయ్యా రమణమూర్తి గారు. అవునండి. ఇది ఒక్కటి ఒంటికి పడితే ఎక్కడికక్కడ ఇది స్కానర్ కింద పెట్టి చూసుకుంటూ ఉంటే ఎగ్జామినేషన్. ఇంతకి ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు ఈ కార్యాలని ఎప్పుడు చేస్తాయి చెబుతున్నాడు. అర్థంలో చూపిస్తున్నాడు. అబ్బో, చాలా ఒకసారి అలా కాదండి. ఇప్పుడు అదేంటి, ఎక్స్రే తీస్తే ఎక్స్రే ఇట్లా చూసి అంతా బానే ఉంది కానీ అయినా నీకు ఎందుకే దగ్గు వస్తుంది, ఓ పని చేయి, స్కానింగ్ చేయించుకురాపో లేకపోతే ఎంఆర్ఐ చేయించుకురాపో అంటాడు వాడు. అంటే అదే చెస్ట్ ని ఎక్స్రేలో కూడా కనపడలేదు కానీ ఎంఆర్ఐలో కనపడుతుంది వాడికి. ఇగో ఇక్కడ చూడు చిన్న మచ్చ ఉంది అంటాడు, అది ఎక్స్రేలో ఇగో అట్లాంటి స్కానర్ ఇది ఎంఆర్ఐ. ఈ చెప్పిన కార్యాలను ఈ గుణాలు అంటే ఏం చేయాలి? సత్వగుణం సుఖాన్ని, రజోగుణం ఏమన్నా కర్మ ఫలాన్ని కర్మ వైపుకి, తమోగుణం ఏమన్నా ఆవరణతోటి ప్రమాద నిద్రాల సత్వాలని ఇవన్నీ ఇవ్వాలి. ఇవి ఎప్పుడు ఇస్తాయి అంటే రజః సత్వగుణము, సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణములు రెండింటిని, సత్వగుణం ఏం చేస్తుంది? రజోగుణమును తమోగుణము రెండింటిని ఒకే మారు తిరస్కరించి, ఏమండి ఇది జాగ్రత్తగా వినండి, సత్వగుణము రజస్తమో గుణములను రెండింటినీ ఒక్కసారే తిరస్కరించి అది మాత్రమే ఎప్పుడు వృద్ధి పొందుతుందో ఇదిగో ఆ సమయమునందు సత్వగుణము తన కార్యమైన సుఖమును కలిగించడం చేస్తుంది. పాయింట్ నెంబర్ 1. అలాగే తమో గుణము కూడా రజోగుణము కూడా సత్వ తమో గుణములు రెండింటిని ఒకే సమయమునందు తిరస్కరించి కేవల రజోగుణము ఎప్పుడు వృద్ధి చెందుతుందో అప్పుడు తన కార్యాన్ని చేస్తుంది. 4వ పాయింట్ చాలా 3వ పాయింట్ చాలా సింపుల్. తమో గుణము కూడా ఎప్పుడైతే ఏకకాలములో సత్వ రజోగుణాలని పక్కకి పెట్టి తనని తాను వృద్ధి చెందించుకుంటుందో అప్పుడు తమో గుణముల యొక్క కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తుంది. అంటే ఇవి తమ తమ స్వకీయమైనటువంటి కార్యములను నిర్వహిస్తాయి. సత్వగుణమేమో రజస్తమో గుణాలను పక్కకు పెట్టాలి,
సత్వగుణం ఎప్పుడు వృద్ధి పొందుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది, దానికి అయినటువంటి జ్ఞాన సుఖాదులు ప్రారంభిస్తాయి. అలాగే రజోగుణము సత్వతమస్సుల రెండింటినీ పక్కకి పెట్టి వృద్ధి పొందుతుందో అప్పుడు దాని కార్యక్రమమైనటువంటి కర్మ తృష్ణాదులు ప్రారంభమవుతాయి. తమో గుణము సత్వరజస్సులను పక్కకి పెట్టి ఎప్పుడు వృద్ధి చెందుతుందో అప్పుడు స్వకార్యమైనటువంటి జ్ఞాన ఆవరణాధికములు, జ్ఞానమును కప్పేయుట, ఇవన్నీ ప్రారంభమవుతాయి అని ఇక్కడ చెప్పాడు. చూడటానికి ఏమీ లేనట్టుగా రెండు వాక్యాలుగా ఉన్నా కొంచెం గురుగారు, బెదిరిస్తే ఒక చిన్న ప్రశ్న సార్. ఆ, అంటే రికార్డింగ్ లో వద్దులేండి. ఏం పర్లేదు అడగండి భయారే. ఇప్పుడు మనం ఆ ఆ కథ ఒకటి వింటూ ఉంటాం చూడండి. లైక్ విష్ణు బ్రహ్మ శివుల్లో ఎవడు ఉత్తముడు అని తెలుసుకోవడానికి భృగు మహర్షి బయలుదేరి వెళ్ళి ఆ ఇతను బ్రహ్మ రజోగుణ సంపన్నుడు, ఇతను సత్వగుణవాడు, ఇతను తమోగుణ. దాని అర్థం ఏంటండి అది? మరి ఇది కొంచెం పక్కకి వెళ్ళిపోయిందేమో ప్రశ్న. అస్సలు వెళ్ళలే, అస్సలు పక్కకి వెళ్ళలే. నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న వేస్తా. భూమి మీద భూమి మీద అనేక కష్టాలు పడుతూ ఉంటే భూమి గోరూపమును ధరించి బ్రహ్మ కడికి ఎగినది అని వింటామా వినమా? అవును. తర్వాత గంగా నది అంతట ఎక్కడో కథలో, మనకి ఏ కథలో నాకు తెలియదు, మనకి ఏ కథ అండి అని అడగండి, నాకు తెలియదు. ఆ ఫలానా నది రూపమును ధరించి ప్రార్థించినది అనే మాట విన్నామా వినలేదా? విన్నాం. మలినం అయిపోతుంది. అంటే ఏమిటైంది, నది నీళ్లు కదా, మళ్ళీ రూపం ధరించడం ఏమిటి అంటే అది అభిమాన దేవత అంటారు పెద్దలు. అంటే అదే నదే ఆ ఆకారమును ధరించి వచ్చినది అని, అలా అభివ్యక్తమైనది అని, లేదా దానికి ఆ పేరు పెట్టావు అనుకుందాం కాసేపు. అలాగే ఈ గుణాలకు కూడా ఓ పేరు పెట్టాలి కాబట్టి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు అన్నారు. ఇది ఎక్కడొచ్చింది, ఇది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది చెప్పేశాడు ఆల్రెడీ మనకి హిరణ్య గారు. నేను పిత, ఆవిడ మాత అని చెప్పాడుగా. సర్వకారణ కారణుడనైన నేనే పిత అని చెప్పాడు కదండి. అవునండి, అవును. అంటే నిర్గుణ పరబ్రహ్మము తన యొక్క పరా మాయ, పరా ప్రకృతి, వీటి నుంచి మొట్టమొదటి వచ్చింది హిరణ్య గర్భుడు. ఆయనే మనం బ్రహ్మ అంటున్నాం. అలాగే మరి పుట్టిన తర్వాత ఫంక్షన్ అవ్వాలిగా, ఆయన్నే మనం విష్ణువు అంటున్నాం. అది అయిన తర్వాత మళ్ళీ క్రమంలో తిరగాలంటే లయం కావాలిగా, ఆయన్నే శివుడు అంటున్నాం. ఈ బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకమైన ఈ త్రికటయం ఏదైతే ఉందో ఇది మూలమైనటువంటి నిర్గుణము నుండి వచ్చినవే కనుక దీనిపైన ఉంది ఇంకోటి. వీటికి శక్తుల కోసమని ఈ ప్రకృతి మాయా శక్తులే మళ్ళీ లక్ష్మి, పార్వతి, సరస్వతి. అసలు ఎవరు మూల శక్తి వేరు. ముగురమ్మల మూల పుటమ్మ. పోతన గారు ఎంత సింపుల్ గా చెప్పాడు చూడండి. అవును. ముగురమ్మల మూల పుటమ్మ. ఆవిడెవరట? ఆవిడేమివ్వట మనకి? కవిత్వ పటుత్వం చెప్పండి అది. గుర్తులేదు. మహత్వ అనేండి ఒకసారి. మహత్వ, కవిత్వ, పటుత్వ, సంపదలు. మహత్వ ఫస్ట్. మహత్వ, కవిత్వ, పటుత్వ, సంపదలు, ఇవి బాటండి. అంటే ఏమడిగాడు సార్ మూర్తి గారు?
మహత్వం అడిగాడు, కవిత్వం అడిగాడు, పటుత్వం అడిగాడు, సంపదలు అడిగాడు కదా. అవును. ఇది మనకి కనపడేది. మహత్వాచకమునకు బీజాక్షరము ఓం. కవిత్వము అంటే సారస్వత బీజం ఏమిటి? ఐం. అవును. ఐం. పటుత్వము అంటే లక్ష్మీ బీజాక్షరం అంటే హ్రీం. సంపదలకి ఉమ్. శ్రీం. హ్రీం. ఈ 4 బీజాక్షరాల్ని అందులో నిక్షిప్తం చేశాడు. ఎందుకు చేశాడు అంటే మూలశక్తి కాబట్టి. ఆవిడెవరట? ఈ అమ్మల గన్నయమ్మ, ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ. ఇక లెక్కేసుకోండి, తీసుకెళ్లి పరాప్రకృతి కలిపేసుకోండి ఈ శ్లోకాన్ని, ఈ పద్యాన్ని. అవును. అది విషయం. అంటే ఇంతకీ విషయం ఏంటంటే మళ్ళీ వెనక్కి వస్తే వీటికి ఆకృతిని ఇచ్చి నామకరణం చేసుకుని, ఎందుకంటే మనకి తెలియటం కోసం అని రెఫరెన్స్ పాయింట్ అండి. ఓకే. సరే, అదే కొంచెం పక్కకి వెళ్ళాం. ఇక పక్కకెళ్ళే అక్కడే ఉన్నాం మనం. ఎక్కడికి పక్కకి వెళ్ళలేదండి, కరెక్ట్ గా అక్కడే ఉన్నాం. వాడు ఏది మనకి తెలియాలని చెప్పదలుచుకున్నాడో, డాక్టర్ కృష్ణ ఎండి ఎఫ్ఆర్సిఎస్ భవరోగ స్పెషలిస్ట్. బాగా చెప్తున్నారండి ఈ మాట మాత్రం. మన మరి భవరోగాల్ని వదలగొట్టడంలో స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ కృష్ణ. డాక్టర్ కృష్ణ పిహెచ్డి. సరే, నేను అంత పక్కకు పెట్టి కాసేపు ఇట్లా ఆడుకుంటూ ఉండాలండి, అప్పుడే సఖ్యభక్తి వస్తుంది మనకి. యదా యః గుణః ఉద్భూతః భవతి తదా తస్య కిం లింగం ఇతి ఉచ్యతే. యదా యః గుణః యదా యః గుణః ఉద్భూతః భవతి తదా తస్య కిం లింగం ఇతి ఉచ్యతే. సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే. జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ ప్రవృత్వం సత్వమిత్యుత. సర్వద్వారేషు ఆత్మనః ఉపలబ్ధి ద్వారాణి శ్రోత్రాదీని సర్వాణి కరణాని తేషు సర్వద్వారేషు అంతఃకరణస్య బుద్ధేః వృత్తిః ప్రకాశః దేహే అస్మిన్ ఉపజాయతే. తదేవ జ్ఞానం యదా ఏవం ప్రకాశో జ్ఞానాఖ్యః ఉపజాయతే తదా జ్ఞాన ప్రకాశేన లింగేన విద్యాత్ వివృద్ధం ఉద్భూతం సత్వం ఇతి ఉత అపి. ఎప్పుడు ఏ గుణం పుట్టిందో అప్పుడు ఆ గుణానికి లింగం. లింగం అంటే చిన్నవండి, గుర్తండి. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా, సత్వగుణానికి బ్రహ్మ అదే చెప్పారుగా, విష్ణువు అదే చెప్పారుగా. సరే, ఎట్లా అంటే సర్వద్వారేషు తనకు లభించినటువంటి ద్వారములు. ఏమిటా ద్వారాలు? చక్షు, శ్రోత్ర, జిహ్వ, ఇవన్నీగా. శ్రోత్రాది నిఖిలమైనటువంటి కరణముల యందు, అంటే కారణముల ప్రకృష్టమైన కారణం కరణం, జ్ఞాన రూపమైన బుద్ధి ప్రవృత్తి ప్రకాశకముగా దేహమునందు ఎప్పుడు కలుగుతుందో ఇదిగో అప్పుడు సత్వగుణము వివృద్ధం పుట్టుచున్నది అని తెలుసుకో అన్న. అంటే తనకు ఉపలబ్ధమైన
ద్వారముల ద్వారా అంటే శ్రోత్రాదుల దిక్కుల కరణాల ద్వారా అంతఃకరణమైన బుద్ధికి ప్రకాశము ఎప్పుడు ఎప్పుడు కలుగుతుందో, జనిస్తుందో, పుడుతుందో, ఇగో అది జ్ఞానం అనబడుతుంది. అలా జ్ఞానము ఎప్పుడు ప్రకాశించి జనిస్తుందో అంటే జ్ఞాన ప్రకాశ రూపమైనటువంటి లింగం, గుర్తు. అంటే మనలో సత్వగుణం ఉన్నది అనడానికి ఏమిటయ్యా కారణము అంటే ఎలా తెలుస్తుంది నాకంటే, నీకు జ్ఞానం కలిగిందా, నీలో ప్రకాశత్వం వచ్చిందా, ఇగో అప్పుడు నాయన ఏమిటి సత్వగుణం జనిచ్చినట్టు తెలుసుకో అన్నాడు. అంటే ఏ విధంగా అయితే సత్వగుణము ఉద్భవించి అని అంటే సర్వ అన్ని ద్వారాలు. ఎందుకుట అన్ని ద్వారాలు ఏమిటండి? ఈ శరీరాన్ని ఏమన్నారు? ఈ శరీరమును ఈ శరీరమును ఏమన్నారు అంటే, సరే మనం పైనుంచి వద్దాం కిందకి. శుద్ధ చైతన్యము తన వైష్ణవి మాయాశక్తితో కలిపి సృష్టి ప్రారంభమైంది. దాన్ని కారణదేహము అన్నారు. అదేం అనుభవించదు. దాని నుంచి మళ్ళీ 17 తత్వాలు వస్తాయి. వాటితో కలిపి మళ్ళీ సూక్ష్మదేహం వస్తుంది. దాని నుంచి అన్నమయ కోశమైనటువంటి ఈ స్థూల దేహం వస్తుంది. ఈ స్థూల దేహము లేకపోతే అనుభవించటం అంటూ ఉండదు. అందుకే ఈ స్థూల దేహానికి భోగాయతనము అని పేరు. భోగాయతనము అంటే ఈ శరీరము. ఈ శరీరములో ఈ భోగాయతనం దేంతో అనుభవిస్తావా నువ్వు ఇంతకీ అంటే, నాయన ఇచ్చావుగా నాకు బోల్డు ఇంద్రియాదులు, శ్రోత్రాది ఇంద్రియాలు, వీటి ద్వారా. దీనివల్ల ఈ బుద్ధిలో కలిగే ఈ ఇంద్రియముల ద్వారా మనోసు, అహంకారము, బుద్ధి, ఈ బుద్ధిలో కలిగే పరిణామాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఇదిగో ఆ విశేష రూపము. పరిమాణ విశేషం ఏమవుతుందంటే, ఇవి విషయాలకి ఆకారమై ఏం చేస్తుంది? ప్రకాశమా, జ్ఞానమా కలిగినప్పుడు ఇగో నీలో సత్వగుణం పుట్టింది అని తెలుసుకో అన్నాడు. కనుక తర్వాత 2 శ్లోకాలు మనం చదవకపోయినా తక్కువని అర్థం చెప్పేయచ్చు. ఏమిటది? ఎప్పుడైతే నీలో కర్మ ప్రవృత్తం అయితే అప్పుడు రజోగుణం పుట్టిందని తెలుసుకో. ఎప్పుడైతే నీలో ఒక బద్ధము, నిద్ర, అలసత్వం వచ్చిందో అప్పుడు తెలుసుకో అంటాడు. బహుశా అదే అంటాడేమో, చూద్దాం. రజః ఉద్భూతస్య ఇదం చిన్నం లోభః ప్రవృత్తిరారంభః కర్మణామశమః స్పృహ రజస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే భరతర్షభ. లోభః పరద్రవ్యాదిత్సా ప్రవృత్తిః ప్రవర్తనం సామాన్య చేష్ట ఆరంభ్యః కస్య కర్మణాం ఆశమః అనుపశమః హర్షరాగాది ప్రవృత్తి స్పృహ సర్వసామాన్య వస్తు విషయా తృష్ణ రజసి గుణే వివృద్ధే ఏతాని లింగాని జాయంతే భరతర్షభ. తేల్చేశాడండి ఇక్కడ. ఏమిట? రజోగుణము వృద్ధి పొందినదని నీకెట తెలుస్తుందయ్యా అనంగానే, ఎక్కువగా ధనాధికంగా ప్రాప్తిస్తున్నట్లు అనే లక్షణం కలిపి ధనాభిలాష పెరిగి ఏమిటొస్తుంది? ఇంకా రావాలి, ఇంకా రావాలి, ఇంకా రావాలని లోభం వస్తుంది. అంటే ఇంకా 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 అనే ఉత్కటమైన కోరిక కలుగుతుంది అనమాట. ఇంకా పెరుగుతుంది, ఇంకా పెరుగుతుంది. సాలరా నాయన అనిపించదు వాడికి చచ్చిన. ఇంకా 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 దీనికి ఎప్పుడు ప్రవర్తిస్తూనే ఉంటాడు, ఇంకా తెచ్చుకోవడానికి, ఇంకా తెచ్చుకోవటానికి. ఎలా ప్రయత్నించే ప్రవృత్తి కలుగుతుంది. ఇలా ఈ విధంగా కామ్య నిషిద్ధ లౌకిక విషయాల యందు ఎప్పుడైతే ఉద్యుక్తుడవుతూ ఉంటాడో
ఇగో అప్పుడు నానా విధాలుగా పరధనాదుల మీద కాంక్ష పెట్టి వాడు చూడ ఏమండి వాళ్ళ ఇంట్లో బెంజ్ కారు ఉంది, మన ఇంట్లో ఇంకా స్కూటరే ఉంది, కనీసం మారుతి కొందాం, తర్వాత ఇంకోటి, ఇది వస్తే అది సరిపోదు, అది వస్తే అది సరిపోదు, ఇట్లా తృష్ణతో వెళ్ళి స్వీకరించాలి, ఇంకా స్వీకరించాలనేటటువంటివి అయితే ఉన్నాయో ఇది నాయన రజోగుణం యొక్క లక్షణం. కనుక రాగము రూపములైన ఈ చిహ్నములు రజోగుణ రూపములైన కనపడుతూ ఉంటాయి. అప్రకాశో అప్రవృత్తిశ్చ ప్రమాదో మోహ ఏవ చ తమస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే కురు నందన. అప్రకాశ అవివేక అత్యంతం అప్రవృత్తి చ ప్రవృత్యభావ తత్కార్యం ప్రమాద మోహ ఏవ చ అవివేక మూఢత ఇత్యర్థః. తమసి గుణే వివృద్ధే ఏతాని లింగాని జాయంతే హే కురు నందన. నాయన తమో గుణం వృద్ధి చెందటానికి ఏమిటి గుర్తుపెట్టారు? పెద్ద కష్టమేం లేదండి. అవివేకము ప్రవృత్తి మీద ఆసక్తి లేకపోవటము, బద్ధకము, మోహము, మూఢత్వము, ఇగో ఇవి నీలో తమో గుణం ఉన్నది అని గుర్తించడానికి పనికొచ్చేవి నాయన అని చెప్పి, సత్వ రజస్తమో గుణములు వాటి లక్షణము, అవి ఏం చేస్తాయి ఏం చెయ్యవు, వాటి ఉన్నాయని ఎలా గుర్తించాలి అనే వరకు 13 శ్లోకాలు అయినాయి వాటికి. ఇక తర్వాత నుంచి ఇక్కడ స్కానింగ్ రిపోర్ట్ వచ్చింది, డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఇంకా ఆయన లోపలికి అంతేనా? ఏంటి సార్ ఏమన్నారు? ఏం లేదు, ఏం లేదు. అంటే ఇప్పుడు ఈ బ్రహ్మకి రజోగుణం, విష్ణువుకి సత్వగుణం, ఈశ్వరుడికి తమో గుణం అన్నదానికి ఏమన్నా అంతరార్థం ఉందా అట్లా? అదో పేరు పెట్టారండి అంతే. తమో గుణానికి పేరు పెట్టారు ఈశ్వరుడు అని అనుకోను కాసేపు. మనం కొలిచే ఈశ్వరుడికి దానికి సంబంధం లేదు. ఏమీ లేదు. అయితే మనం ఎందుకు కొట్టుకుతొస్తున్నా కూడా చెప్పాలి కదా. దీన్నే పిచ్చి భ్రమలు అని మనం తెలుగులో అనొచ్చు. ఇక్కడ ఒక క్షణం బ్రేక్ వేద్దాం సార్. అమ్మా. ఇలాగా ఒక పేరు పెట్టేసి వాళ్ళకి అది ఆ గుణం వాళ్ళకి ఆపాదిస్తే మరి ఎందుకు చేస్తున్నాం అని ఒక కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది, ఒక అయోమయం అవుతారు కదా. అదే వస్తున్నా. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ పాయింట్ పైన ఉన్న టాప్ మోస్ట్ ఇద్దరు తెలిసిపోయారు కదండి. ముందు ఈ గుణాలు వదిలేండి కాసేపు. గుణాలు వచ్చింది ఎప్పుడు? సృష్టి ప్రారంభం తర్వాత గుణాలు వస్తున్నాయి. ఏమండి ఇప్పుడు మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెబుతానండి కాసేపు. మీకు అర్థమవడం అంటే నాకు అర్థమైంది అని అర్థం. ఇది నాకు ఇలా అర్థమైంది అని చెప్పడం, మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పడం అంటే. కాసేపు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ముగ్గురిని పెట్టుకుందామండి. క్యారెక్టర్స్ అట్లా 3ని పెట్టండి. మనము సృష్టి ఎప్పుడు జరిగింది? సత్వరజస్తమో గుణములు సమస్థితిలో సౌమ్య స్థితిలో ఉన్నప్పుడు సృష్టి ఉన్నదా? లేదు. వీటిలో హెచ్చు తగ్గులు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే సృష్టి. కనుక సృష్టి లేని స్థితి అంటే ఈ పుట్టుట చావుట అనేటటువంటి సైకిల్కి పై స్థితే కదా సమస్థితి అంటే. మీరు అనుకునే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు సమస్థితిలో ఉన్నారా, భిన్న స్థితిలో ఉన్నారా? అక్కడ భిన్న స్థితిలో ఉంది. భిన్న స్థితిలో. ఎట్లా భిన్న స్థితి? సృష్టి జరగలే ఇంకా. సమస్థితిలో ఉన్నారు. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు సృష్టి జరగలే ఇంకా, సమస్థితిలో ఉన్నారు. మహేశ్వరుల కింద ఉంటారు కదా, పరమాత్మ కింద ఉంటారు.
సమస్థితిలో ఉన్నారా లేదా ఇప్పుడు సమస్య శుద్ధ చైతన్యంగా ఉంటుంది కదా. అమ్మా? అంటే ఏ గుణాలు లేని స్థితి అది. గుణాలు ఉన్నాయమ్మా, కానీ ఏమి ప్రవర్తించలే, సమానంగా ఉన్నాయి. బాబు గారు అట్లా మీరు ఏదో అన్నారు, చెప్పండి. సమస్థితిలో శుద్ధ చైతన్యమే కదా ఉండేది అంటున్నారు. ఉంది, మూల ప్రకృతితో కూడి ఉంటుంది. ఆ, అప్పుడు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ఎవరు ఉన్నారా? ఎవరూ లేరు, కానీ లేరు. ఆ సమస్థితిలో ఉన్న వాటి దగ్గరే నామకరణం చేద్దాం మనం కాసేపు, ఒక క్షణం. మనం అనుకునే సెకండ్ స్టేజ్. ఆ ఆ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు సమానమేగా, మళ్ళీ కొట్టుదాడు ఎందుకు మనం? సరే, ఇప్పుడు కొట్టుకు తెచ్చే స్టేజ్కి వద్దాం. స్థితి తప్పి సృష్టి జరిగింది. మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా విష్ణువునే పారమ్యముగా నమ్ముతున్న వాళ్ళందరూ కూడా కేవలము ఆయన స్థితికారకుడుగా నమ్ముతున్నారా, పరమాత్మగా నమ్ముతున్నారా? చెప్పండి. పరమాత్మే అనుకుంటారు కదా. ఆగండి, అంతే కదా. సరే, ఆయన కనపడతాడు, కనపడ్డు, ఈ మిగతావన్నీ వద్దు, మిగతా అట్రిబ్యూట్స్ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. కనుక విష్ణువు అని ఏదైతే పేరుతో నిర్దేశించబడిన దాని మీద కన్నా తదుత్కృష్టమైన ఏకత్వమైన నిర్గుణ పరమాత్మనే విష్ణువు అని సంబోధిస్తున్నారు. అంటే ఆయన వాళ్ళు పేరు ఆయన పేరు రమణమూర్తి గారండి. కానీ ఆ స్క్రీన్ మీద బాబు అని కనపడేటప్పటికీ అయ్యా బాబు గారనే పిలుస్తున్నా. నేను పిలుస్తున్నది రమణమూర్తి గారని నాకు తెలుసు, కానీ బాబు గారు అంటున్నా. ఇది రైట్ రంగ పక్కకు పెట్టండి కాసేపు. అట్లా సత్వగుణమైనటువంటి, కేవల సత్వగుణుడు అయినటువంటి విష్ణువుని కలిసిన భావనలో మాత్రం పరమాత్మయే. సెకండ్ స్టేజ్ లో ఉన్న పేరు తప్పు పెట్టాను. శివుణ్ణి కొలిచేవాడు కేవలముగా లయాత్మకమైన శివుడు కొలవట్లా, ఈ పేరు తీసుకెళ్లి ఆ పరమాత్మకే తగిలిస్తున్నాడు. కానీ తమోగుణ ప్రధానుడు శివుడు, అందువల్ల శివ పూజలు చేయకూడదు, ఇలాంటి మాటలు కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ తిని అరగని మాటలు. ఒకసారి రికార్డింగ్ ఆపండి గురుగారు, ప్రశ్న ఇస్తాను. ఎందుకు కానివ్వండి, మన యొక్క అమాయకత్వాన్ని మనం బయట పడేసుకున్న ఏ మొహమాట పడక్కర్లే. అలా కాదు, ఇలాంటి మాటలు కూడా ఉన్నాయండి బయట, అందువల్ల అడుగుతున్నా. చాలా ఉన్నాయండి, ఒకటి కాదు. ఇంకోటి తెలుసా మీకు? చెప్పండి సీత గారు, చెప్పండి. ఏం లేదు, ఒక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారండి, వాళ్ళు ఒక దేవుడినే నమ్ముతారు, ఇంకొక దేవుడు అసలు శివయ్య లేడు అనే అంటారు వాళ్ళు. అది మరి అది ఏ గుణం వస్తుందండి? అది తప్పు కదా. ఎందుకు తప్పు రైట్ మీకు ఎందుకు? వాడి ఏమండి, ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. పరమాత్మ విషయములో, మోక్ష విషయములో, సాధన విషయములో ఏది తప్పు కాదు. నాదే రైట్ అనుకోవటం మాత్రమే తప్పు. నాదే రైటు, మిగతా వాడు తప్పు అనుకోవటం ఒక్కటే తప్పు. మిగతా ఏవీ తప్పు కావు. వాడి స్థితి అది, వాడి స్థాయి అది. దాన్ని మీరెవరు క్వశ్చన్ చేయడానికి? మీరెవరండి క్వశ్చన్ చేయడానికి? నేనెవరిని అడగడానికి ఆ ప్రశ్న? నా ఏడుపు నేను ఏడ్చుకుంటావు. అందుకే చెప్పేసాడు గారే, నీ ఏడుపు నువ్వు ఏడ్చుకోరా నాయన, పక్కవాడి సంగతి నీకు ఎందుకని. ఉద్ధరేది ఆత్మనాత్మ అని అంటే వస్తాడుగా మధ్యలో కాసేపట్లో. కానీ ద్వేషించడం చూపిస్తున్నారు కదండి, మన అది కర్మ అది, వాడి కర్మ అమ్మా, దానికి మీరెందుకు బాధ్యత వహిస్తారు? కరెక్ట్. ఓకే, సరే. అలా కాదు, వాళ్ళలో ఏదో 3 గుణాల్లో ఒకటి ఏదో ఎక్స్ట్రా వచ్చింది, కొంచెం ఎడిషనల్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది, ద్వేషిస్తున్నాడు. కానివ్వండి, అది మనకి నొప్పి వస్తుంది, అందుకని. మీకెందుకు నొప్పి? మీకు తితిక్ష లేదు అని అర్థం దానివల్ల. ఇద్దరిని సంతోషం, ఏమి నష్టం ఏంటైతే? అంతేలేండి, అలా అనుకోవాలి. అనుకోవడం కాదు, అనుభవించండి అట్లా. మరి పట్టించుకోకపోతే పట్టదండి. ఈ మాట వినండి, పట్టించుకోకపోతే పట్టదు. పట్టించుకోవడం అంటే ఏమిటి? వెంపర్లాడడం. పట్టించుకోవడం అంటే ఏంటి? బాధపడటం, మళ్ళీ పట్టించుకోవడం అంటే ఒంటికి పూసుకోవడం. పట్టించుకుంటాం కదండి, నూనె పట్టించాడు, ఫింగర్ ప్రింట్ పట్టించాడు అంటాగా. పట్టించుకోవడము అంటే ఒంటికి రాసుకోవటం. ఒంటికి రాసుకోవటం అంటే
అంజనము, లేపనము, నేను అలేప అని చెప్పాడుగా ఇంతకు ముందే. మరి పూసుకుంటానంటే పూసుకోండి, మిమ్మల్ని వద్దునవాడు ఎవడు? అంతేగా సామాన్ మీద నీటి బొద్దు. అందుకని ఒరే అలా పూసు తిరక్కరా అంటూ ఎన్ని మాటలు చూడండి మీరు. ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి పుట్టాయంటే తత్వం నుంచి పుట్టిన పదాలే. వాడు తెగ పూసు తిరుగుతాడు రా అంటాడు. ఏం పూసు తిరుగుతున్నాడు, ఎక్కడ పూసుకున్నాడు? కానీ ఈ మాట వాడుతున్నావా లేదా? ఇంటిచ్చుకోవడం. లంపటములు. సరే, సరే అప్పుడు ఇట్లాంటి వస్తూనే ఉంటాయి. అయితే రావణమూర్తి గారి ప్రశ్న వదిలేసిన దానికి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తే, ఈ బ్రహ్మన్న, విష్ణు అన్న, శివుడు అన్న తత్వంలో చెప్పబడి, ఈ క్రమంలో చెప్పబడిన బ్రహ్మని ఉద్దేశించి కానీ, విష్ణువుని ఉద్దేశించి కానీ, శివుడిని ఉద్దేశించి కానీ ఆ రోల్ క్యారెక్టర్ ని మాట్లాడటం లేదు. ఇది ఈ పేరును మాత్రం తీసుకుపోయి, రోల్ వదిలేసేయండి, పేరును మాత్రం తీసుకుపోయి నిర్గుణ పరబ్రహ్మకే తగిలించుకుంటున్నాము. కనుక ఒకడు ఏనుగు అంటాడు, ఇంకోడు హస్తి అంటాడు, ఇంకోడు గజము అంటాడు, కానీ ఉన్న తత్వం మాత్రం ఒకటే. అలా అన్నప్పుడే ఈ సృష్టికి పూర్వం కూడా ఉన్నట్టు. అది లేకపోతే లేనట్టే. కనుక కొట్టుకు చద్దామా, హాయిగా కొట్టుకుందాం, కొట్టుకోకుండా ఉందామా, హాయిగా ఉందాం. వీళ్ళ చావని అని చెప్పి వదిలేసి కూర్చుంటారా, కూర్చుందాం. లేదు నేను ఉద్ధరించాలనుకుంటా, ఉద్ధరిద్దాం. మన ఘటానికి ఏ ప్రారంభం ఉందో మీకు తెలీదు, నాకు తెలీదు. అది నడుస్తూనే ఉంటుంది. సరే, ఇక్కడికి ఆపుకుందాం అండి, మిగతాది రేపు చూద్దాం.